حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہے دروازے پہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے ہیں، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے، آ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے دو چار باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میری نظر پڑی بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا، اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے ہیں اتفاق کی بات کہ دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا۔ فرماتے ہیں مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا، پانی کے قطرے بہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کتنے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے جس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے، تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا، اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، نوافل بھی پڑھتا۔ کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا، میں 3 پڑھتا۔ فرماتے ہیں اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی، کہ کھجور بھی، اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی۔ میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے، پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا، اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بڑی خدمت کی، میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا، مجھے بتا تو صحیح کیا نے، اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل، تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہا ہاں میں آتا رہا ہوں، کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں، ذرا دیکھوں، کھوج لگاؤں،
कौन सा ऐसा अमल है, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा अमल है, हालांकि तू शाह पढ़ता है और उठ के फजर पढ़ता है, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, तेरा सिपारा एक है मेरे तीन है, कौन सा ऐसा अमल है जिसके सबब तुझे जन्नत मिलेगी? कहते हैं वो सहाबी कहने लगे यार कोई ऐसा अमल नहीं, कोई शय नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं, मन नानम के मन दानम, जो मैं हूं मुझे पता है। कहा फिर कोई बात तो होगी, तेरी मेहरबानी बता दे, मैंने 3 दिन 3 रातें मेहनत की है, बता दे। कहते वो कहने लगे अगर तुझे बताऊं ना तो फिर सुन, मैं जब रात को सोता हूं तो अपने दिल पे नजर डालता हूं और सवेरे जब उठता हूं तो फिर अपने दिल पे नजर डालता हूं, मोबाइल पे नहीं, कुंजी पे नहीं, ये चाबियां किधर हैं, बटुए पे नहीं, मैं रात को सोते हुए भी अपने दिल पे नजर डालता हूं, सवेरे उठते हुए भी मैं सबसे पहले अपने दिल पे नजर डालता हूं। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दिल में किसी का हसद नहीं है, किसी के बारे में कोई कीना नहीं है, कोई किसी के बारे में मैल नहीं, मैं अल्लाह के हर बंदे के बारे में सोच, नजरिया, फिक्र अच्छी रखता हूं। और फरमाया मैं तेरे बारे में भी अब्दुल्ला यही सोचता हूं कि तू मुझसे ज्यादा नेक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मेरा ज़हन ये है कि अनस बिन मालिक मुझसे ज्यादा परहेजगार है, इस वक्त भी मेरी सोच ये है कि महबूब के सब सहाबा में सबसे कमजोर मैं ही हूं। नब्द अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं मैंने उसका हाथ चूमा, मैंने कहा समझ आ गई है, तेरा नजरिया, तेरी सोच पक्की और सच्ची मुसलमान है, तू दिल और रूह का मुसलमान है, तू नजर और रूह का मुसलमान है। ये सबब है कि अल्लाह के रसूल ने जमीन पर चलते हुए भी तुझे 3 दफा जन्नत की बिशारत अता फरमा दी। एक दफा हुजूर की जुबान नूर से निकला, एक दफा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है, ये सही मुस्लिम है, एक दफा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं, बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं, बरस के निशान थे। ये देखो ये सारी निशानियां हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें, और यारों कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई ज़ाहिरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है। महबूब को पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मज़े की भीख माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की, ओ देखो ना रोज़े दे दुआले ने गुलामा दियाँ टोलियाँ, वो एक पे सुन दे करोड़ां दियाँ बोलियाँ। और बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का तो मकीने गुंबद खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। एक दफ़ा हुजूर ने फरमाया उमर, एक उवैस बिन आमिर नाम का शख्स है, कर्ण का है, मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक़ रखता है, माँ का बड़ा फरमा बरदार है। ये देखिए हुजूर गुलामों की निशानियाँ बता रहे हैं, गुलामों की, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, और बंदा मिट जाए ना आका पे तो वो बंदा क्या है। फरमाया बरस के निशान है चेहरे पे, बरस हुआ था वो ठीक हो गया, दिरहम के मुताबिक निशान होगा, माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हज़रत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए उमर पूछें उवैस को जानते हो, उवैस को जानते हो, जो भी मिले ना हज़रत उमर पूछें अवैस को जानते हो। एक वक्त वो आ गया कि हज़रत अवैस खुद ही आ गए, हज़रत उमर की मुलाकात हो गई। आप ज़रा देखना निशानियाँ बता रहे, कहने लगे आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फरमा बरदार हैं। कहाँ? कहने लगे उठाओ फिर हाथ मेरे लिए दुआ करो। हज़रत उवैस बिन आमिर अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफा कि वहां से आएगा, एक दफा वो नक्शा बताया था कि वो कर्ण का यमन का, एक दफा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाउंदे ही गुजर गई।
सारी जिंदगी पूछा अवैस तो नहीं नाम, फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो, दुआ कराई। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अवैस करनी से कहने लगे आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हज़रत अवैस करनी कहने लगे मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम ख़त लिख दूँ कि अवैस आ रहा है? तो हज़रत अवैस करनी कहने लगे ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन, हम तो पीछे बैठना बस, किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नजर में हैं आप नजर में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। जब उनकी नजर में है तो फिर कैमरे की नजर में आए चाहे। हजरत अवैस कहने लगे जरूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूँ। तो हजरत उमर ने कूफे भेज दिया। एक बड़ा रईस आया हजरत उमर से मिलने कूफे का। तो जनाब उमर फरमाने लगे अवैस करनी को जानते हो? का हुजूर जानता तो हूँ अवैस बिन आमिर को, जानता तो हूँ हजरत अवैस बिन आमिर को, लेकिन वो तो पीछे पीछे रहते हैं, घर भी उनका सादा, हालात भी ज़्यादा वुसत वाले नहीं। हजरत उमर कहने लगे तुम्हें बंदे की शान का नहीं पता। वो बंदा हज करने आया हुआ था मक्के, हजरत उमर से मिले, कूफे के रईस थे। तो हजरत उमर कहने लगे वापस जाना तो उससे दुआ कराना। ये रईस वापस गए, हजरत अवैस से मुलाकात हुई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो कहने लगे मेरे लिए दुआ करें। वो कहने लगे आप हज करके आए हैं, आप दुआ करें। कहा नहीं आप करें। कहने लगे आप हज करके आए हैं, आप करें। कहने लगे नहीं आप करें। तो हजरत अवैस समझ गए, कहने लगे उमर से मिल के आए हैं, उमर से मिल के आए हो। नारे तकबीर। कब्र करम जरा थम थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके, और जब आ जाए फिर जरा जम के बरस, और इतना बरस के वो जा ना सके। मेरा नबी ने सारी ज़िंदगी कर्जा उठाया, सारी ज़िंदगी, और जिस दिन दुनिया से तशरीफ़ ले गए आपकी ज़रा एक यहूदी के घर रहन रखी हुई थी, छुड़वा नहीं सके। लेकिन मकरूज़ का जनाजा नहीं पढ़ाते थे। कर्जा लेना कोई जुर्म? भाई तुसी अगर सूद का कर्जा नहीं ले तो कोई जुर्म कोई नहीं। लेकिन मेरे नबी नहीं पढ़ाते थे कि आप अगली नस्लों में देख रहे थे, उम्मत को उधार से निकालना चाहते थे। या रसूल अल्लाह कर्जा है, अच्छा भाई तुम खुद ही पढ़ा लो, मैं नहीं पढ़ाता। सुभान। किसी ने धक्का दे दिया तो सब्र कर लेना। किसी ने अगर दो बोल सख्ती के तुमसे बोले तो सब्र करना। अगर किसी को तुम्हारा वहां लोगों से मिलना आना जाना उठना बैठना तुम्हारी तरफ लोगों का है ना, किसी को अच्छा ना लगा तो सब्र करना। मुजरिम होना तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते हुए आओ। अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत को ऐसे ही लोगों के लिए तैयार किया है जो उसको राजी करते हुए चलते हैं, ठोकर खाते हैं फिर संभलते हैं, ठोकर खाते हैं फिर संभलते हैं, तौबा करते हैं फिर चलते हैं, टूट जाती है फिर करते हैं, और अपने अल्लाह को राजी करना अपनी जिंदगी की मंजिल बनाते हैं। और अल्लाह तक पहुंचने का जो रास्ता है वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अली अल मुर्तजा फरमाते हैं सैयदा फातिमा ने कभी मुझे कोई कुछ कहा ही नहीं, कभी फरमाइश ही नहीं की। एक दिन बीमार हो गई तो कहने लगी, मैं करीब बैठा तो मैंने कहा फातिमा जिंदगी में तूने कभी कुछ नहीं मांगा, और इज्जत वाले बाप की इज्जत वाली बेटी, मेरा दिल करता है कोई फरमाइश तो करना। तो हजरत फातिमा कहने लगी अली अगर एक अनार मिल जाए ना, अगर एक, मेरा दिल कर रहा है अगर एक अनार मिल जाए, एक अनार मिल जाए तो तबीयत चाह रही है अनार खाने को। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं गया, एक अनार खरीदा बाजार से, 1 दिनार था मेरी जेब में। अनार खरीद के जब वापस पलटा ना तो कहते एक बूढ़ा शख्स, होंठों पे कमजोरी, आप फरमाते हैं मेरे बाप दादा की उम्र का, लड़खड़ाते उसके हाथ और कहने लगा अली मैं भूखा हूं कई दिनों का। हजरत अली फरमाते हैं मेरे पास वो 1 ही दिनार था जिसका अनार आ गया। कहते मैंने उसी वक्त वो अनार निकाला, उस शख्स के हाथ में रखा
बोझल कदमों से जब मैं अंदर दाखिल हुआ ना, तो पाक रसूल की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, सबर वाले महबूब की सबर वाली बेटी, कहते हैं जब मैंने अपना कदम अंदर रखा दरवाजे के, तो फातिमा ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहने लगी, अली पैसे अल्लाह के रास्ते में दे आए हो, खैरात कर रहे हो। हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं फातिमा की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा फातिमा तुझे? कहने लगी मुझे यकीन है, आप अनार लेने गए थे, आपने खरीद भी लिया था, और मुझे पता है अली मेरे साथ बेवफाई हो ही नहीं सकती, ये किसी सवाली ने मांग लिया होगा। अली आ जा, मुझे अनार खाने से वो सुकून नहीं मिला जो तू अल्लाह के रास्ते में दे आया है, तो सुकून मिला है, खाने से नहीं मिला जो तेरे देने से मिला है। मौला अली कहते हैं सबर करके मियां बीवी बैठ गए तो दरवाजे पे दस्तक हुई। कहता मैं उठ के दरवाजे पे गया तो हजरत सलमान फारसी दरवाजे पे खड़े थे। उन्होंने ना 9 अनार मुझे दिए, कहने लगे नबी पाक ने भेजे हैं, ये 9 अनार है, नबी पाक ने भेजे हैं। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे हमारे नहीं किसी और के हैं, हमारे नहीं किसी पड़ोसी के हैं, दाएं बाएं देख ले। कहने लगे नहीं तुम्हारे ही हैं। फरमाने लगे नहीं मेरे होते तो 10 होते, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक नेकी करोगे मैं 10 का अजर अता करूंगा। फरमाया मेरे होते तो 10 पूरे होते, अल्लाह रसूल ने भेजे, और मेरा यकीन कमजोर हो सकता है, मेरे होते तो 10 होते, ये 9 है। हजरत सलमान फारसी ने जेब में हाथ डाला, 10वां भी निकाला, काली तेरे 10 ही थे, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था, 10 ही थे तेरे। यकीन की दौलत जंजीरें काट देती, यकीन की दौलत इंसान को नवाज देती। जब तू लड़खड़ाता हुआ आया है, मेरे नबी पाक ने फरमाया यूं ना कहा करके या अल्लाह चाहे तो दे चाहे तो ना दे, जब मालिक से मांग तो कहा कर या अल्लाह तुझी से मांगना है, मैं लेके उठूंगा, तू मुझे देगा। फरमाया जितना तेरा यकीन कामिल होगा उतना ही अल्लाह तुझे झोली भर के अता फरमाएगा। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तय कर लिया कुफार के साथ, हुदैबिया की जंग हुई तो फरमाया अगर कोई मुसलमान मक्के चला जाएगा तो काफिर कहने लगे हम वापस नहीं करेंगे, और अगर कोई कलमा पढ़ने वाला सताया हुआ मुसलमान मदीने आएगा तो मुसलमानों को वापस करना पड़ेगा। मुसलमान अपना बंदा नहीं रख सकते, और मुसलमानों का कुछ शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, बाप ने भाई ने महल्ले वालों ने कैद किया हुआ था कलमा पढ़ने की वजह से, पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां थी, किसी तरीके से जेल तोड़ के दौड़े मदीने पहुंचे। कहते हैं रास्ते में किसी आदमी के साथ घोड़े पे कुछ देर बैठा, फिर पैदल चला। सहाबा कहते हैं इतना दर्दनाक मंजर बड़ा कम हमने देखा। अबू बसीर जिस गली से गुजरते वहां खून फैल जाता, उनकी टांगे खून से कटती, वो जंजीरें बंधी हुई, दरे रसूल पे हुजूर मैं भाग के आया हूं। कहते अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुन ही रहे थे कि पीछे से कुरैश के 2 सिपाही भी आ गए। कहने लगे ये भाग के आया है और आपका वादा था कि आप वापस करेंगे। चश्मे ज़दन में जरा सोचना, चश्मे ज़दन में थोड़ी देर के लिए गौर करना कि हमें हमारा उस्ताद हमारा पीर धुतकार दे के जा दौड़ जा, तो कहते हैं बिस्मिल्लाह जनाब ये जा रहे हैं। ईमान की पुख्तगी देखें, उसने तो हमें निकाल ही दिया जी, वो कैसा बंदा है। यहाँ तो किसी के यहाँ कोई फातिहा पढ़ने ना जाए तो लोग बिगड़ जाते हैं, कहते उसने सलाम नहीं ली, फातिहा नहीं पढ़ी, बस खत्म, उसको एहसास ही नहीं। हजरत सैयदना अबू बसीर सामने खड़े, सामने 2 सिपाही आ गए, जरा देखिए ईमान की पुख्तगी, ईमान यकीन और इस्तिकामत। इमाम बहकी ने दलाइल के अंदर लिखा है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गईं। हुजूर ने फरमाया अबू बसीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है, पर मैंने वादा किया हुआ है, मैंने वादा, भाई यहां डट के रहना बड़ा मुश्किल है, यहां कायम रहना बड़ा कठिन मरहला है, यहां आजमाइश के मौके पर दीन पर उन्होंने तो रखा ही नहीं, लोग ताने देते हैं बातें करते हैं, रखा ही नहीं, तू फिर उनका बनता है। हुजूर ने फरमाया तुझे जाना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं पूरे मदीने में ऐसे था जैसे शोक का समा हो। जब वो 2 सिपाही हजरत अबू बसीर को पकड़ के ले जा रहे थे तो वो पलट पलट के पीछे देखते थे, पलट पलट, पैरों में खून है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। फरमाते हैं जब वो पलट रहे थे तो मदीने की गलियां भी रो रही थी। मेरे नबी पाक जब वो आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर बैठ गए जमीन पे, नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया। फरमाया अल्लाह तूने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना, उसके लिए दुआ की। हुजूर रोए। हजरत अबू बसीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बसीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं,
ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے, میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی, اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے. ایک کو مارا, دوسرا بھاگ گیا. فرماتے ہیں اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا, جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی, وہاں ڈیرا لگا لیا, دریا کے کنارے پانی پی لیتا, پتے کھا لیتا, تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیتھن لایا, تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری, غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا. فرماتے سالوں پتے کھائے, اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا. جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو, تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا چپ کر جا, وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, رکھیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ رکھیں اللہ اکبر. ایمان دیکھو, قوت دیکھو, جڑیاں خصمان دی وچ رضا وسن بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا. فرمایا بس ٹھیک ہے, جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹھے ہو گئے, 300. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی. فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا, ایک ٹائم آئے گا. حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے, بلاوا آئے گا, مجھے بلاوا, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا, 300 لوگ کٹھے ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے. حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو, اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے, کفر کا مال مال غنیمت ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا, جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے, لوٹتے, ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے. فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا, ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں, بلا لیں. حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا, دن بھر میں کام کرتا, محنت کرتا, اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا. جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا, اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا, کب حضور کا پیغام آئے گا, میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا, بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی, گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں, آؤ دیکھو حضور کے وعدے. چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے, سینے سے لگاتے, اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں آیا. کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی, ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین, اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. کمزور مسلمان, دائیں بائیں دیکھتا مسلمان, کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا, دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا, یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے, یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے, جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا, سورہ ملک, یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی, اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یا اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر.
تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں آیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنے۔ رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا، دریائے نیل، اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا۔ فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے، جانور بھی اسی سے پانی پیتے، کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی۔ سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا تھا، سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا، اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے، پھر وہ دریا چلتا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے، کہتے ہیں ہمارے آستانے کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں۔ طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ رواج ہے، اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج۔ ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے۔ سارے بولیے صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، 3 دفعہ کر لیں تاکہ طاقت آد ہو جائیں۔ صلی اللہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے، اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیسے لڑکی قتل کی جائے؟ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر ایمان، یقین، استقامت، پہاڑ ہیں یہ لوگ۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام۔ 2 خط لکھے، ایک خط لکھا دریا کے نام، ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام۔ گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمزور ایمان والے، سب کو دریائے نیل پہ لے جا، اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا۔ کہتے ہیں یہ خط پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے، سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے۔ رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے، کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، ہو دریا، اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے، فوراً منٹ نہ لگانا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا، اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں، یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کی قوت، ڈرا ہوا مسلمان، سہما ہوا مسلمان، یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فقہ ہے زندگی۔ جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جب قوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں، پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ باتیں نہیں کرنی پڑتی ان کو، بڑے ہوتے ہیں نا ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑی گہری ہوتی ہیں۔ انسان جب کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے تھوڑے جملوں میں بڑی بڑی باتیں مل جاتی ہیں۔ اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے، جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اس میں وفا نہیں ہوگی، اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ کسی کے آنسو پوچھ، کسی کے آنسو پوچھ، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، شیر کی باتیں بھی شیروں جیسی۔
حضرت علی کی جو حدیثیں ہیں نا آپ یقین کریں ان کا حسن بھی کچھ نرالا ہی ہے. باب مدینہ العلم کے دروازے ہیں نا تو کمال کرتے. حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کرتے تھے. حضور لفظ نہیں کہتے. محبوب علیہ السلام اگر کسی بات کی ہاں کرنی ہوتی تو ہاں کرتے, اور اگر محبوب علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے تو چپ رہتے تھے. نہیں کرتے تھے. اس دروازے پہ نہیں ہے ہی نہیں, یہاں نہیں ہے ہی نہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دی. نہیں والا کھاتا ہی کوئی نہیں تھا, چپ رہتے تھے. کہتے ایک عربی آیا کچھ مانگا, 2 دفعہ بھی 3 دفعہ بھی, تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل تو مانگ, کیا مانگتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے جس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں اور بخاری کے لفظ ہیں, بخاری کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے زمین اور آسمان کی کنجیاں دے دی ہیں. کنجیاں کس کے پاس ہے؟ تو پھر حضور سے مانگے نہ جا کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے, بولیے مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, اگر مگر نہیں, جو مانگیں گے انشاءاللہ وہاں سے پائیں گے. روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, ایک پہ سند ہے کروڑاں دیاں بولیاں. حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے فرمایا چل مانگ. حضرت علی کے لفظ ہے, امام طبرانی کی روایت. یہ مولا علی کا عقیدہ عرض کر رہا ہوں, شیر خدا کا عقیدہ. حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مانگ. کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے لگا کہ دیکھو بھائی جنتی ہو گیا ہے. حضرت علی کہتے ہیں مجھے پک تھا جنت مانگے گا اور جنتی ہو گیا, لیکن کہتے ہیں بندہ سیانا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ, تو کہنے لگا مجھے ایک سواری دے دے, سفر کرنا ہے مجھے. ایک عجیب لوگوں کا ذہن ہے نا, جا کے تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا چلو میرے ساتھ داتا صاحب جانا ہے, تم کہتے ہو دیتے ہیں, میں 10 روپے مانگوں گا. میں کیا گالتے اوقات والی ہوئی کی تھی, میں کیا مانگوں گا. وہ ایک مجھے کسی نے سنائی بات, کہنے لگا 10 روپے مانگوں, اگر مل گئے تو اس کا مطلب ہے دیتے ہیں. دیکھو سوچ کیا ہے. تو جا کے 2-3-10 دفعہ کہا 10 روپے چاہیے 10 روپے چاہیے 10 روپے چاہیے, کوئی شے نہ ملی. واپس آ گیا, باہر نکلا, اب حال خراب ہو گیا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر جائے. ایک اور بندہ گزر رہا تھا وہاں سے, وہ بھی ایسا ہی تھا. اب یہ تنقید کر رہا ہے, تنقید کرتے کرتے کہہ رہا دیکھو جی تو کہتا تھا ملتا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں دیتا. تو وہ تنقید کرنے والا پاس سے گزرا اور اس نے نہ گزرتے کہا اس نے کیا دینا ہے, معاذ اللہ میں دیتا ہوں, ایسے ہی تجھے لے آیا, یہ کو نہیں ملنا. اس نے 10 روپے دیے. وہ جو پیار والا تھا نا اس کا بھی اپنا ہی پیار تھا. اور داتا صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا داتا تیری بھی کیا آتا ہے, منکروں کو منکروں سے ہی جواب دلا دیا ہے, جو کسی کو نہیں دے سکتے انہی سے تو انہیں دلوا دیے. سوچ اپنی اپنی ہے نا صاحب, اپنی اپنی سوچ, اللہ جانتا ہے. ہم تو تنقید کے قائل ہی نہیں, لیکن جو کہتے ہیں نا داتا صاحب نہیں دیتے, تو کبھی چاہ کے داتا صاحب کی سیڑھیاں چڑھ تو صحیح. وہاں ہزاروں بھوکے جنہیں کہیں روٹی نہیں ملتی میرے داتا کے دروازے پہ کھاتے. کیا کہہ گئے حضرت اجمیر, اور ان لفظوں میں کیا حسن ہے. خواجہ اجمیری کے جملوں کو پذیرائی ملی, کہنے لگے گنج بخشے فیض عالم. ایک عالم کے لیے فیض عالم, پوری دنیا. گنج بخشے فیض عالم, مظہر نور خدا, نا کی سارا پیر کامل آرا رہنما. اللہ اکبر. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں حضور نے فرمایا مانگ, تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ جنتی ہو گیا ہے, جنت مانگے گا تو مل جائے گی. کہنے لگا یا رسول اللہ ایک سواری کا جانور دے دے. کہتے ہیں حضور بھی اس کے سوال پہ مسکرائے, وہ کہاں آ کے کیا مانگ رہا ہے, ایک سواری کا جانور. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا دیا, چل اور بھی کچھ مانگ, اور بھی کچھ مانگ. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس طرح کریں, اس کا پالان بھی دے دیں, کجاوا بھی, وہ ساری چیزیں بھی دے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے, فرمایا چل وہ بھی تجھے دی. تیسری دفعہ حضور نے فرمایا, تیسری دفعہ فرمایا چل مانگ لے کچھ. کہنے لگا مجھے سارے رستے کا کرایہ بھی دے دے, خرچہ بھی دے دے. حضور مسکرائے, فرمایا جہاں تجھے وہ بھی دیا. اور تو نے مانگا کیا ہے, ایک سواری, ایک کجاوا, ایک خرچہ. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے زمانے کی بڑھیا ہی سیانی تھی. یہ طبرانی, اس بات کا ذرا ذائقہ لیجئے گا. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا ہی سیانی تھی.
تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کہتے ہیں ہم سب نے کان کھڑے کر لیے کہ بڑھیا کون تھی؟ تو محبوب نے پوری تفصیل بتائی، حضور نے پوری تفصیل بتائی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے گھوڑے جانور اونٹ ڈالے نا دریا میں، تو آگے جانے کی بجائے انہوں نے اپنا رخ پیچھے کی طرف پھیر لیا، گھوڑے واپس پلٹنے لگے۔ آپ بار بار ادھر لے جاتے گھوڑے پلٹتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی ماجرا کیا ہے؟ یہ مجھے مامور من اللہ لگتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ جس دریا سے گزر رہے ہو نا، ایک روایت میں بیچ ایک میں دائیں بائیں، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بھی ہے، تو اس قبر کو کھودو، تابوت نکالو، حضرت یوسف علیہ السلام کی میت مبارک کو بھی ساتھ لے لو، جسد اقدس کو ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا کہاں ہے قبر؟ فرمایا یہ پتہ آپ نہیں کرنا ہے، یہ پتہ آپ نے کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا قبر کہاں ہے؟ کہا کسی کو نہیں پتا، ایک بوڑھی اماں ہے۔ لوگ کہتے ہیں قبروں والوں کے پاس ہے کچھ نہیں، تو یہ اللہ کس طرف بھیج رہا ہے؟ یہ رب کریم کی رضا کدھر ہے؟ کہا ایک بوڑھی اماں ہے بنی اسرائیل کی، اسے پتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا اماں وہ قبر کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں قبروں کی طرف سفر کرنا ہے جائز نہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور امام طبرانی کی روایت عرض کر رہا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور روایت کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ کہا اماں قبر کہاں ہے؟ تو اماں کہنے لگی میں تو نہیں بتاتی، پہلے قیمت لوں گی۔ کہا تم کیا قیمت لے گی؟ کہنے لگی اے موسیٰ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو۔ بتانا کیا ہے؟ اللہ کرے کہ آپ کو اپنے عقیدے کے حسن کا پتہ چلے کہ آپ کا عقیدہ کتنا حسین ہے، آپ کو سمجھ آئے۔ پتہ کیا بتانا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا۔ تو اس نے کہا میں بتاؤں گی تب جب آپ وعدہ کریں گے کہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہو، اسی درجے میں رہوں گے جس میں آپ رہیں گے، اگر گوارا ہے تو بتا دیتی ہوں، کر لو سودا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چل جنت کا تجھ سے وعدہ، تو یہ جو درجہ مانگ لیا یہ رہنے دے۔ کہنے لگے چلو پھر پتہ بھی رہنے دو، سودا تو طے ہے، اگر پتہ بتاتے ہو تو میں، اگر مجھے وعدہ کرتے ہو جنت میں پڑوسی بنانے کا تو بتاتی ہوں، نہیں تو نہیں بتاتی۔ حضرت موسیٰ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ تو کر لے وعدہ میں دے دوں گا جنت میں تیرا پڑوس، تو کر لے وعدہ میں پڑوس دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تو قبر کا پتہ بتایا، تو میرے محبوب علیہ السلام مسکرائے اور حضور فرمانے لگے اور بولے تجھ سے تو وہ بی بی ہی اچھی تھی، وہ بی بی اچھی تھی بڑھیا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا پڑوس لیا۔ بس حضور نے بات یہاں ختم کر دی، لیکن اولیاء بول پڑے، صوفیاء بول پڑے، فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تو نے مجھ سے آ کے سواری مانگی، پالان مانگا، تو نے آ کے خرچہ مانگا، کاش تو مجھ سے آ کے جنت میں میرا پڑوس مانگنا تیرا کام تھا، دے دینا محمد عربی کا فضل تھا، یہ نصیب ہو جاتا۔ مانگا کیا ہے؟ صرف ایک سواری۔ ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں تو دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور پیسے کوئی نہیں، فرمایا سجن وفادار ہیں۔ عرض کی حضور ہیں تو وفادار، فرمایا پھر چھوڑ پیسوں کو، سب سے قیمتی اچھے دوست ہوتے ہیں، سب سے قیمتی دولت، انہیں سنبھال کے رکھ، ضائع نہ کر بیٹھنا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ابھی تو منزل دور ہے، اور جب منزل دور ہو تو مسافر سویا نہیں کرتے، منزل دور ہو تو پھر نیند گہری نہیں آیا کرتی، منزل تو ابھی دور ہے۔ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں،
काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है, अभी तो बड़ा काम करने वाला रहता है। जुमों में, महफिलों में कानों के जायके के लिए ना आए, इसलिए आए कि मेरे इल्म में, मेरे अमल में ये कोई इजाफे की बात बनेगी, मैं कोई नसीहत हासिल करूँगा तो मेरे दिल का जंग उतरेगा। हमारे यहाँ लोग मज़े के लिए आते हैं और आजकल लोग फ़ोटो के लिए आते हैं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह तो बड़ा करीम है, राज़ी हो जाता है, असल तो बंदे का राज़ी होना है। जो राज़ी होता ही नहीं, एक चीज़ दे दो तो एक और मांगता है, एक डिमांड पूरी करो तो एक और डिमांड कर देता है। ये बंदा अगर उस मकाम पे पहुंच जाए कि ये राज़ी हो जाए अपने रब से और ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने जहां मुझे रखा है कमाल हो गया, अगर ये राजी हो जाए फिर अल्लाह ताला इससे सुकून भी देता है, इत्मीनान भी देता है, यकीन कामिल की दौलत भी मिलती है, इस्तकामत भी मिलती है, सजदे का ज़ौक़ भी मिलता है, इबादत का नूर भी मिलता है, हुकूकुल इबाद अदा करने में आसानी भी होती है, फ़कीरी में बादशाही भी होती है। उसने कहा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कि एक बात अपनी जिंदगी में तय कर लें कि ये हो नहीं सकता कि लोग आपको बातें ना करें, ये मुमकिन नहीं। इसलिए कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। आज जुम्मे का दिन है, या अल्लाह हम सब गुनाहगारों को ऐसे अगले हजारों जुम्मे देखना नसीब फरमा, आमीन। सबर करें ते मोती मिल सन, ते जिक्र करें ते हीरे। ये सबर करें ते मोती मिल सन, जिक्र करें ते जे पागला वांगू रौला पावे, ना मोती ना। दुआ करें, जुमा है, अल्लाह ताला ईमान की मौत अता फरमाए। दुआ फरमाए रब ताला तौबा करके जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तू हमें जुल्म से वैसे ही महफूज फरमा, अगर हम ज़्यादती करने लगे तो अल्लाह हमें उससे मना फरमा। हुजूर फरमाने लगे, अगर तुमने किसी शख्स की ऐसी जगह तौहीन की जहां उसकी इज्जत बनी हुई थी तो रब भी तुम्हें उस जगह रुसवा करेगा जहां तुम्हारी इज्जत बनी हुई हो। यहूदी बोल उठा, काफिर बोल उठा, अगर 6 महीने उम्र दुनिया में और रहते तो दुनिया में कोई काफिर मौजूद न होता। 6 महीने। और जब इस बतले जलील का जनाजा उठा, अल्लाह, बुखारी पढ़िए ना, अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे की मौत ना देना, शहादत की देना। उमर शहीद हुए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते, और जब जनाजा उठा तो मदीने का फिर पीछे जो दलेर बचे वो मौला अली थे। मौला अली, जनाब उमर का जनाजा उठा तो सबसे पहली हाय जो निकली वो हजरत अली की जुबान से निकली, और हजरत अली सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। लोगों ने कहा कि अली क्या हुआ? फरमाने लगे, तुम देख नहीं रहे जनाजा किसका उठा है, पलट के देखो तो सही, तुम्हें पता नहीं ये कौन गया है? कहा हुजूर क्या हुआ? अब फरमाने लगे, उमर इस तरह के काम करके गया है, अब इनके रस्तों पे कौन चलेगा? कौन इसके जिगर राहे वफा में? मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। हज़रत अली हज़रत उमर के जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं, अल्लाह मुझे उस तरह के अमल करने की तौफीक दे जिस तरह के उमर करके गया। मेरे भाई, बतले अजीज, बतले हुर्रियत हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो अपनी ज़िंदगी इनकलाब वाली गुजार के गए।
عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا قرضہ اتار دے، میری قبر پہ بوجھ نہ رہے، اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا، وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا۔ ان کا پیار آپس میں اتنا، اور تو اختلاف ثابت کر رہا ہے۔ 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے، اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا، حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو۔ اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اماں عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے۔ ایک قبر کی جگہ ہے اماں جی نے اپنے لیے رکھی ہے، بخاری ہے بخاری۔ حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے، کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے، حالت بڑی پریشانی والی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اماں اجازت دیں۔ سید عائشہ رو پڑی، فرمانے لگی کہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا، پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا، اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے گا، جاؤ میں نے جگہ دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا شکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ۔ آپ یقین کریں ممبر پہ بیٹھا ہوں، حضرت عمر کا جب نام لیتا ہوں تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی زندگی جب پڑھتا ہوں تو لگتا ہے خدایا ایسے شخص بھی دنیا میں آئے، ایسے لوگ بھی دنیا میں ہو کر گزرے، ایسا شخص بھی آیا جس نے دنیا ساری اسلام کی گرویدہ کر دی، اور وقت آیا تو چرواہوں سے معافیاں مانگ مانگ کے کہا کہ دیکھنا عمر کے بارے میں دل میں بات کوئی نہ رکھنا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے سب سے بہتر وہی ہے۔ دعا ہے اللہ ہماری نسل کو حضرت عمر کے نقش قدم کا مسافر بنائے۔ آخر دعوانا حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو صاحب سبل الہدی والرشاد امام یوسف صالحی نے نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی، 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے، اتنا نفع ملا۔ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا، کچھ علاقہ اچھا ملا تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو، یہیں پڑاؤ کر لو، پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے۔ حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی، کہتے خیمے لگ گئے، رک گئے، ایک ایک خیمے میں 2 2 4 4 آدمی۔ فرماتے میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر جناب ابو بکر کے صاحبزادے، میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے تھے، بڑے وجود ان کا بسطۃ فی العلم والجسم، موٹے تگڑے۔ مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں۔ کہتے نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں کہا جاتا تھا۔ حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام، یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو، ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ پھر دھکے لگ، اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں، اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں، اتنا زبردست سلام لیتے ہیں۔ وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے، لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے، اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ۔ تو محبت تو اس کا نام ہے کہ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبت اس چیز کا نام، اس چیز کا نام نہیں کہ میں کیا خواہش کر رہا ہوں محبوب وہ والی کرے، نہ وہ راضی کس بات میں ہے، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے وہ جنج رکھے انج رہنا ہے، واجب نہیں جو وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا، بات تو یہ ہے کہ اس کو آسانی کس بات میں، عام دام برسرے مطلب۔ وہ سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے، حضور کے دستے مبارک کو چوما، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا، انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا۔ تو جو ہے میری بات پر، یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو
तो एक दफा समझ आती है कि किसी ने पैर दबाया है। तो महबूब के दस्ते मुबारक में छड़ी रहती थी, सुन्नत मुबारक है छड़ी रखना, आसान मुबारक। जब उस सहाबी ने पैर दबाया ना तो नबी पाक अब वो छोड़ भी नहीं रहे, देर हो गई, पैर पे पैर रख के खड़े, तो तकलीफ महसूस की। सरकार ने तो छड़ी पेट में चुभई, फरमाया यार मेरा पैर तो छोड़ दे। अब वो पीछे हटे तो बड़े परेशान हुए कि ये मुझसे क्या हो गया, कांपने लगे, रोने लगे। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, जाओ। सहाबा ने भी जरा घूर के देखा, महबूब नीचे बैठ गए, अपना कदम मुबारक दबाया। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं अपने खेमे में हम लोग चले गए, इशा की नमाज भी हुजूर के पीछे पड़ी, पर वो सहाबी सारी रात सो नहीं सके। यार ये मुझसे क्या हो गया, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता, मैंने हुजूर को तकलीफ दी, महबूब को तकलीफ दी। कहते वो तड़पने लगे, रोने लगे, ये मुझ सारी रात। मैं तसल्ली देता कि यार वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं, अल्लाह ने हमारे महबूब को रहमत लिल आलमीन बनाया, और हुजूर जानते हैं कि तूने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, लेकिन वो अंदर का जो है ना वो माहौल वो उनको सोने नहीं देता। कहते हैं सहरी का वक्त हुआ तहज्जुद का, तो सैयदना बिलाल हबशी आए, खेमे के बाहर खड़े हो, कहने लगे बंदा किधर है जिसने कल मगरिब के वक्त हुजूर का पैर दबाया, किधर है? कहते हैं अब तो वो और डरे और कहने लगे लगता है मेरी मुजम्मत में कुरान आ गया। महबूब की गैर इरादी बेअदबी भी अल्लाह को पसंद नहीं, कहा लगता है आयतें आ गई, पता नहीं मेरे बारे में क्या हुक्म आया होगा, आप अपने अब्बा से कह के मेरी सिफारिश कराएंगे, जनाब सिद्दीक अकबर से कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दुनिया भी जाए और आखिरत भी जाए। कहते तड़पते सिसकते दरे रसूल पे पहुंचे, सहरी का वक्त हुजूर तशरीफ फरमा है। कहते अब मैं और वो मुंतजर थे कि कोई ऐसा हुक्म आएगा, पता नहीं क्या बनेगा, और उस हुक्म के मामले में फिर कहां तक बात जाएगी। कुर्बान जाए, जब हुजूर के सामने खड़े हुए तो सारा कुछ जानने वाले महबूब ने अपनी उम्मत की तालीम के लिए फरमाया, भाई इशा के बाद ही तुझे बुलाने का इरादा हुआ था, फिर ख्याल आया कि तू कहीं सोया होगा, शहरी में लोग उठ जाते हैं तहज्जुद के लिए, इसलिए तुझे बुलाया है। फरमाते अब इंतजार था कि वो बड़ी बात आए, डर रहे थे, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक ने पैर दबाने का जिक्र ही नहीं फरमाया। हुजूर फरमाने लगे बुलाया इसलिए है कि कल शाम मैंने तेरे पेट में छड़ी चुभो दी थी, तुझे तकलीफ हुई होगी तो अल्लाह की रिजा के लिए माफ नहीं कर देता। जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं पहले तो वो अकेला रोता था, अब हम सब ने रोना शुरू कर दिया। हुजूर आप क्या फरमाना? कहने लगे नहीं यार बेचारे का पेट बड़ा है, मैंने छड़ी चुभो दी, उसको तकलीफ हुई होगी। और क्या लफ्ज है हदीस में, महबूब फरमाने लगे मैं सारी रात सो नहीं सका, इसका वो दर्द। ओ भाई तो अपने अब्बा को सख्त बात कह के आके बेड पे आराम से सो जाता, तो अपनी अम्मा को सख्त जुमला कह के वो तड़पती रहती है, उसे वो सारी रातें याद आती है, उसने बेटे के लिए बेदार रह के गुजारी होती, तो एक फिक्रा कह के तू सोचता ही नहीं, कहने वाले तो कह ही देते हैं, ये सुनने वाले हैं जो कमाल करते हैं, तूने ख्याल ही नहीं किया। बाबू फरमाने लगे सो नहीं पाया, चल अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। तो कहने लगे हुजूर वो तो मैंने पैर दबाया था इसलिए आपने मुझे छड़ी चुभोई, आप क्या कह रहे हैं? तो महबूब फरमान देखे वजाहत देखे, महबूब फरमाने लगे तूने तो अन देखे पैर दबाया था, मैं तो देख रहा था, मुझे नहीं छड़ी चुभोनी चाहिए थी, चल तू क्या मैंने माफ किया। तो अर्ज करने लगे हुजूर जिस तरह आप राजी है मैं भी उसी तरह ही राजी हूँ। महबूब फरमाने लगे तू तो राजी है पर मैं नहीं अभी राजी। हुजूर आप कैसे राजी होते हैं? फरमाया जी 80 ऊंट मेरे हिस्से में आए हैं, अगर तू सारे तोहफे में कबूल करे तो मैं राजी हो जाऊंगा, तोहफे में रख ले सारे। कौन देता है देने को, फाजिल बरेलवी का अंदाज में जरा देखिए, कौन देता है देने को, इसका पंजाबी तर्जुमा है कि कौन देता है, देना से जिगरा चाहिए, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हुजूर फरमाने लगे जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो उसे बताओ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मिशकात देखिए ना, हदीस मौजूद है, फरमाया उसे कहो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। माना क्या है? उसे बताओ ताकि उसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए। और ए कौम अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा, और देखो गुनाहगार बनकर रूगर्दानी न करो। कहते हैं कि अल्लाह ताला टूटी हुई चीज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। जब बादल टूट जाते हैं तो बारिश होती है, मिट्टी टूट जाती है तो फिर उस पे खेती शुरू हो जाती है, और जब एक बीज टूट जाता है तो उसमें से पौधा निकल आता है। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में भी आपके दिल को तोड़ा है तो घबराइए मत,
बल्कि आप ये समझिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच के रखा है, क्योंकि वो टूटी हुई चीजों से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह तो बड़ा करीम है, राजी हो जाता है। असल तो बंदे का राजी होना है, जो राजी होता ही नहीं, एक चीज दे दो तो एक और मांगता है। ये बंदा अगर उस मकाम पे पहुंच जाए कि ये राजी हो जाए अपने रब से, फिर अल्लाह ताला इससे सुकून भी देता है, इत्मीनान भी देता है, यकीन कामिल की दौलत भी मिलती है, इस्तकामत भी मिलती है, सजदे का ज़ौक़ भी मिलता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे। बाबा साहब से मुरीद हुए तो बाबा साहब फरमाने लगे, हाथ मुझे दिया है तो मेरा ही रहने देना। अब जगह जगह ना भागते फिरना, नवे नवे ना यार बनाएंगे, बांग कमीने अनोखा। अब जगह जगह ना घूमते फिरना। उसने कहा हुजूर ठीक है, सही हो गया, बस हर आदमी के लिए ये हुक्म नहीं, और जिस रंग में ये बात कर रहा हूं उसी रंग में लेना। लोग रंग भी बदल लेते हैं ना बातों का। जिस रंग में बयान कर रहा हूं ना, वादे निभाने की सिर्फ बात कर रहा हूं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई तूने नहीं कहीं और जाना, खत्म हो गई बात, तू इधर ही रहे। तो इस तरह करके ना इस पहलू में बाबा फरीद साहब ने कहा था उस मुरीद से कि हाथ मुझे दिया है तो अब जगह जगह ना देते फिरना। उसने कहा हुजूर खत्म हो गई बात, तय जो हो गई, बुल्ले शाह उदियो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लें दे। कहा कि किसी अब जगह जगह ना देते फिरना। तो वो आदमी दरिया के किनारे किनारे चल रहा था, सादा आदमी था, देहाती आदमी। वो बाबा साहब का मुरीद दरिया के किनारे किनारे जा रहा था तो पैर फिसला तो दरिया में गिर गया, तैरना भी नहीं आता। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बंदोबस्त किया, आए, कहने लगे हाथ दे तुझे बाहर निकालो। कहने लगे दे तो देता पर फरीदुद्दीन से वादा कर आया। वो दे तो देता पर वादा कर लिया है, बुल्ले शाह ओदी ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। उन्होंने कहा जनाब क्या मतलब? फरमाने लगे मुझे मतलब का नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा किसी को हाथ न देना। तो वो शख्स कहने लगा कि डूब के मर जाओगे, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। तो कहने लगा वो सादा आदमी था, कहता इस मसले का बाबे फरीद को नहीं सी पता, उस गल क्यों की थी? उसको नहीं पता था कि डूब के मर जाऊंगा। उसको कहना चाहिए था पाबंद कर, जा उसे जाके बता मरने लगा है तेरा मुरीद, जाओ उसे जाके बता, उसे क्या मरने लगा है। उसने वादा नहीं किया था कि मैं आऊंगा, अब जा उसे जाके बता। अल्लाह अकबर। हजरत खिजर ने जाके बाबा साहब को बताया तो बाबा साहब फौरन पहुंचे, उसको हाथ दिया, अल्लाह अकबर का तो बाहर निकाला। फिर बाबा साहब ने कहा यार सीने से लग जा, ये तू गिरा नहीं था दरिया में, तुझे गिराया गया था, ये तुझे गिराया गया था, ये तुझे जरा ना आजमाना चाह रहे थे। आजमाना के महबूब बुलावे एकदम एकदम, यानी ऐसे उसने कहा कि आ जा फटाफट। उसने ये नहीं कहा टाइम हो तो वक्त हो, जे महबूब बुलावे एकदम। फिर सिर नू पैर बनाइए, सिर नू पैर बनाइए। वो सिर मंगे ते सिर दे दइए, ते कदे भी देर न लाइए, ते यार दा कदे भी गिला न करिए, भावा सहक दे मर जाइए। सजना या ते लाइए ही ना, ते जे लाइए ते फिर तोड़ नहीं पाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उस शख्स को भी बड़ा पसंद करते थे जो गरीबों की खिदमत करता, जो मिस्किनों की मदद करता, जो बेवा औरतों के साथ किसी भी तरह खैर कर सकता। उनकी हुजूर ने तारीफ फरमाई, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग गरीबों की, मिस्किनों की, लाचारों की मदद में रहते हैं, यूं समझ लो वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने में मसरूफ रहते हैं। पिछले साल ना ईद गुजरी तो मुझे एक दोस्त ने एक पंजाबी का शेर भेजा। उसने कहा हज़रत जी इसको जरा जरूर पढ़ें। तो शेर बड़ा अनोखा था। वो शेर क्या था? और राशन वंडन वाले लोगों, ओए ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भूल ही गए तुम। मुस्तकिल बुनियादों पर कोशिश करें कि आप मुआविन बने, गुरबा के, मसाकीन के, यतीमों के, इन लोगों की मदद करें। कुछ तारीफ नहीं हो सकी, कुछ अपनों ने कदर भी नहीं पहचानी।
मस्जिद में आ गए तो वुजू कर लिया, टोपी पहन ली, नजर झुका ली, तस्बीह पकड़ ली, कहा मैं मस्जिद में हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मस्जिद में हूँ, मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं मस्जिद में हूँ, मैं बददियानती नहीं कर रहा। ओ खुदा के बंदे, जो रब जिस तरह मस्जिद में देखता है मस्जिद के बाहर भी उसी तरह ही देखता है। उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती। दिल जो होता है ना, दिल, इसका भी एक अपना रंग है। दिल को अरबी में कल्ब कहते हैं। कल्ब कहते हैं उलट पलट होने वाली चीज को। ये सवेरे कहीं होता है, दोपहर कहीं और होता है, शाम को कहीं, ये उलट पलट होता रहता है। वो शायर ने कहा था कि दर्द अगरचे जान को जिल है, करूं क्या कि ये दिल है। रमेश का अगर ना होता तो फिर गमे रोजगार होता। ये उलट पलट होता रहता है। सारे मेरे बेटे बेटी, या अल्लाह सबको हिदायत दे, या अल्लाह सबको सिरात मुस्तकीम दे, या अल्लाह सबसे राजी हो जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह के खौफ से आंख से इतना कतरा भी नसीब हो गया जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इतना भी तुम्हारी आंख से आंसू निकल गया तो जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं जाता, तुम भी दोजख में नहीं जाओगे। और दो आंखें अल्लाह को बड़ी प्यारी हैं। इन लोगों की नजरें नापाक रहती हैं, उनकी इबादत की लज्जत चली जाती है। इनकी नजरें नापाक रहती हैं, वो लोग ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर थोड़े थोड़े परेशान रहने लग जाते हैं, क्योंकि ये वो वाला नशा है जिससे ज़हन नहीं भरता। अल्लाह ये गुनाह बंदे का पीछा नहीं छोड़ता। हुजूर ने फरमाया तेरी नजर अगर किसी जगह पड़ गई तो वापस कर ले और अल्लाह से डर जा। तूने अल्लाह से डर के उस नजर को वापस फेर लिया, तेरा वो वापस फेरना अल्लाह तेरे लिए इबादत बना देगा। और इबादत भी वो जिसके अंदर अल्लाह तुझे लज्जत अता फरमाएगा। जिससे दोस्ती हो, जिससे मोहब्बत हो, उसके लिए ये चाह करो कि वो जन्नत में भी हमारे साथ जाए, कि अल्लाह इससे मेरी दोस्ती है, हम इकट्ठे रहते हैं, मेरे मालिक कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन मैं या ये बादशाह दोज़ख में चले जाएं। अल्लाह इस तरह हमें जन्नत में भी इकट्ठे रखे। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाएं हमारी अम्मा के। क्या अंदाज़े तरबियत है और क्या अल्लाह ने उन्हें मारिफत का नूर अता फरमाया है। किसी ने पूछ लिया अम्मा जी गुनाहगार कौन होता है, खामोशी छा गई। सैयदा तैयबा ताहिरा हिकमत के मोती बखेरने लगी, अम्मा जी गुनाहगार कौन होता है? तो फरमाने लगी वही तो गुनाहगार होता है जो अपने आप को नेकोकार समझता है।